wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin maos waqiahan dan kitab Kashafatul Qulub ingkang kula hormati, semoga keistiqomahan, waqiahan dan ngaji kitab Kashafatul Qulub membawa kita kepada kesehatan, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sederenge maos mangga hadiah Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Biji Samsuri, Mbah Khalil Madura, guru-guru kula, Mbah Mahfuz, Mbah Abdul Siroj, Mbah Khalil Rembang, Yai Ma'adi Nur, Buya Ja'far Sodik, ya Kang Asin, Mbah Yai Mansur, ya Abdul Aziz Mansur, semua guru-guru kula, semua ulama Singaraja Singajaya, khusus Kiai Haji Muhammad Sufri bin Muflih bin Mukhtar bin Banawi bin Hasim, walidi khusus Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa bi kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Sadaqallahul azim. Jelas. Ini kan. Doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi suratul waqi'ah asy-syarifah wa munzila hadhihi suratil munifah nas'aluka ya Allah bismikal fattahir razzaqil ghaniyil mughnil karim an taftaha lana abwaaba rahmatika wa fadlika wa rizqika wa an tarzuqna minan ni'mati tamamaha wa minal asmati dawamaha wa minal afiyati husulaha wa minad dunya khairaha wa minal ma'ishati arghadaha wa minal arzaqi awsa'aha wa minal amwali ajzalaha wa abarakaha wa minal ulumi anfa'aha wa minal akhlaqi ahsanaha wa minal matalibi nailaha wa minal akhirati na'imaha wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dayin wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dayin wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dayin wa tukrimana bil ijabati wal qabul ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal muznibin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Haramain halaman 33 alinea 3 Darul Al-Ilmiyah halaman 38 alinea ke mana? 37 alinea terakhir ke bawah. 1 2 3 4 5 alinea 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Suhailu rahimahullah. Wa qala lan ngendika sapa Suhail, Syekh Suhail rahimahullah, ngendikane alamatu hubbillahi utawi tanda-tandane demen remen maring Gusti Allah iku hubbul Qur'ani, demen maring maca Al-Qur'an. Wa alamatu hubbillahi lan utawi ciri-cirine demen maring Gusti Allah wa hubbil Qur'ani lan demen maring Al-Qur'an iku hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, demen maring Kanjeng Nabi. Wa alamatu hubbihi lan utawi ciri-cirine demen maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hubbus sunati, demen nglakoni sunai Kanjeng Nabi. Wa alamatu hubbis sunati lan utawi ciri-cirine demen maring sunai Kanjeng Nabi iku hubbul akhirati, demen maring amalan akhirat.
Wa alamatu hubbil akhirati lan utawi ciri-cirine demen maring amalan akhirat iku buhdud dunya keting beli tertarik maring dunia. Wa alamatu buhdid dunya lan utawi ciri-cirine beli seneng dunia iku alla yaquda yanta orang alap sapa si wong minha saking dunya illa zadan angin kanggo sangu wabalaghotan lan kanggo nyampeaken ilal akhirati maring amalan akhirat. Nah iki. Jadi Syekh Suhail itu berkata bahwa ciri-ciri seseorang yang cinta kepada Allah itu adalah cinta kepada Quran. Cinta kepada Quran itu artinya ya senang baca Al-Quran. Kalau ada acara-acara yang di dalamnya dibaca Al-Quran, diusahakan hadir. Nah, itu namanya cinta dengan Al-Quran. Karena begini, ada satu penelitiannya, ada penelitian. Jadi orang Islam di Indonesia itu berjumlah 85%. 85 berarti di atas 200 juta ya. Kira-kira orang Islam yang 85% itu punya Al-Quran gak di rumah? Kira-kira semuanya punya. Dari semua yang punya Al-Quran, kira-kira dia membaca Al-Quran enggak? Nah, itu dalam penelitian yang membaca Al-Quran itu sekitar berapa? 40%. Jadi 40% dari 85% itu membaca Al-Quran. Tapi membacanya tidak setiap hari, kadang seminggu sekali, ya kayak sampean lah. Kan setiap waktu antok baca Qurannya. Nah, gitu. Lah dari 40% yang membaca Al-Quran, ternyata yang memahami ilmu tajwid, bacaan Al-Quran dengan benar, itu jumlahnya cuma 20%. Dan setitik. Dari 20% itu, di dalam penelitian kalau ditanyakan lagi, orang yang mampu memahami artinya Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, kemudian dia bisa memahami isi kandungan Al-Quran, itu jumlahnya hanya ada 10%. Di Indonesia ini aja 10%. Berarti cuma berapa? Nah, ketika ditingkatkan lagi pertanyaannya, dari 10% yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu memahami Al-Quran, ternyata yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu hanya 5%. Bayangin baik. Sing amalnya cuma 5%. Ya, karena dari 80% menjadi 5%, maka tidak heran meskipun Indonesia itu mayoritas beragama Islam, tetapi korupsi masih merajalela di mana-mana. Pencurian masih merajalela di mana-mana. Mabuk-mabukan, judi, maksiat itu masih banyak di mana-mana. Karena yang mengamalkan tuh hanya 5%. Para kiai lah. 5% itu berapa? Dari 270 juta. Kan paling berapa? Ribu. Berapa juta itu? Lah mudah-mudahan kita yang ada di sini yang minimal cinta Al-Quran, karena minimal 1 minggu sekali membaca Al-Quran. Ya, gitu. Minimal lah. Jadi jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran, karena nanti yang bisa memberikan syafaat baik ini di dunia maupun di akhirat itu hanya Al-Quran. Ada di dalam sebuah hadis itu seperti ini hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syafa'ata, tidak ada yang bisa memberikan syafaat
illal Qur'ana, kecuali Al-Qur'an. Wala nabiyan, nabi yang di dalam kitab-kitab itu jumlahnya ada 124.000, itu tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat. Wala rasulan, begitu juga rasul. Para rasul yang jumlahnya ada 25, itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Tidak ada. Ilal Qur'an, kecuali Al-Qur'an. Loh, kenapa Rasulullah itu bisa memberikan syafaat? Karena Rasulullah itu, kata Allah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul, perilakunya Rasul, apa-apa yang dilakukan oleh Rasul, gerak-geriknya itu adalah Al-Qur'an. Artinya Rasulullah itu Al-Qur'an yang berjalan. Tapi Al-Qur'an yang biasa kita baca itu adalah Al-Qur'an yang stagnan, berhenti, mati. Tapi Rasul Al-Qur'an yang hidup, Al-Qur'an yang berjalan. Maka oleh karenanya Rasulullah itu bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Jadi syafaat itu bukan hanya di akhirat, bukan hanya di alam kubur, di dunia pun itu ada syafaat Rasul. Ya, orang kalau sudah diberikan syafaat oleh Rasul di dunia sampai akhirat akan melekat, tidak akan mungkin begitu Rasul sudah memberikan syafaat maka tidak akan mungkin itu akan terlepas dari kita, pasti terus melekat. Makanya ya, ciri-ciri orang yang cinta Allah itu adalah cinta membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Itu ya. Dan ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah dan kepada Al-Qur'an itu adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasulullah itu adalah orang yang cinta untuk melakukan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kan banyak tuh. Tidak usah semuanya lah. Kita pilih saja mana yang kita mampu. Yang penting istiqomah gitu. Daripada nggak usah kita misalnya pengen seluruh sunnah Rasul kita jalankan, tapi cuma sehari itu percuma. Daripada kita niat untuk melakukan seluruh sunnah Rasul tapi hanya sehari, lebih baik salah satu yang kita mampu dan istiqomah sepanjang hidup kita. Nah, itu baru akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wa alamatu hubbis sunnati hubbul akhirati. Ciri-ciri orang yang cinta sunnah Rasul itu adalah cinta kepada akhirat. Orang yang cinta kepada akhirat itu begini. Dia punya uang, punya duit, duitnya untuk akhirat. Itu loh. Dia punya tenaga, tenaganya untuk akhirat. Dia punya pikiran, pikirannya untuk akhirat. Bagaimana caranya? Kita punya uang supaya uang ini jadi akhirat. Ya caranya ketika kita menafkahkan uang kita niatkan lillahi ta'ala. Kita memberikan uang ke istri, niat lillahi ta'ala, supaya uang ini dibelikan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga. Sehingga apa? Sehingga keluarganya itu semangat dalam ibadah. Itu nanti uangnya itu berarti uang yang kita miliki itu adalah tujuannya akhirat. Kita makan gitu, misalnya makan. Uang itu diberikan makanan. Setelah diberikan makanan, begitu kita mau makan, kita niat bahwa kita makan supaya kita punya tenaga. Dan kalau punya tenaga, ibadahnya bisa semangat. Berarti makan kita itu adalah niatnya niat akhirat. Itu loh. Kalau kita makan saja tanpa niat supaya ibadah kita kuat, ya berarti makan kita tidak bernilai akhirat, hanya bernilai
duniawi gitu. Caranya begitu. Kita punya pikiran, gunakan pikiran kita untuk merenung kekuasaan Allah. Ini berarti pikiran kita digunakan untuk akhirat. Punya tenaga, kita niatkan tenaga yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang bersifat kebajikan. Itu juga tenaga kita berarti bernilai akhirat. Begitu. Jadi bukan itu niat itu penting. Pengaruhnya itu luar biasa. Wa alamatu hubbil akhirati buhdud dunya. Ciri-ciri dari cinta akhirat itu adalah tidak tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Kurang begitu tertarik lah. Biasa-biasa saja. Misalnya ini ciri-cirinya orang yang tidak begitu tertarik dengan urusan dunia. Hal-hal yang terkait dengan urusan dunia itu hanya dipegang di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Maka Imam Ali Zainal Abidin itu kalau berdoa itu begini, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa taj'alid dunya akbaru hamina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, anugerahkan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia hanya ada di tangan, hanya sampai di tangan. Sehingga kalau sesuatu hanya sampai di tangan, misalnya ini pulpen di tangan, begitu ada yang minta kasih saja. Iya. Tapi kalau pulpen yang kita miliki ini sampai di hati, ada yang minta susah. Kenapa? Karena melekat di hati, sayang. Sayang itu kan adanya di hati. Jadi, cirinya seperti itu. Pokoknya apa yang kita miliki, kita niatkan dengan tujuan akhirat. Itu namanya akhirat. Wa alamatu buhdid dunya alla ya'khudha minha illa zadan wa balawatan al-akhirah. Ciri-ciri orang yang tidak tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, dia hanya mengambil kepentingan dunia sekedar untuk sangu. Sangu itu sekedar untuk bekal untuk sampai ke akhirat, itu aja. Tapi bukan berarti nanti ketika ada orang kaya atau orang yang berlimpah itu dianggap sebagai bukan orang yang itu dianggap sebagai orang yang cinta dunia, tidak. Jadi cinta dunia itu ada di dalam hati. Kalau misalnya ada orang kaya itu kan bersifat fisik. Kalau fisik kan di luar hati. Kalau orang kaya tapi dia tidak terikat dengan kekayaannya, tapi justru dia lebih tertarik kekayaan yang ia miliki untuk menuju ke akhirat, ya berarti dia bukan tipe orang yang cinta dunia. Karena harta yang dimiliki untuk tujuan akhirat. Itu. Jadi jangan memahami bahwa orang yang tidak cinta dunia itu adalah orang-orang yang hidupnya compang-camping, hidupnya kelihatannya tuh pakaiannya ya tidak pernah dicuci, bukan itu fisik. Meskipun fisik itu sebagai simbol dari apa yang ada di dalam hati ya, namun bagi orang-orang yang mencari jalan Allah itu dia bisa membedakan mana yang fisik dan mana yang hati, mana yang bersifat batin. Beda dengan kita kadang-kadang belum bisa membedakan. Kita kadang-kadang belum bisa membedakan juga mana kepentingan yang bersifat duniawi yang muncul dari nafsu dan mana kebutuhan hidup kita yang memang itu benar-benar muncul dari hal yang memang dibutuhkan, bukan dari unsur hawa nafsu. Ini kata di dalam kitab Mukasyafatul Qulub nanti ada babnya. Bagaimana kita bisa mengetahui apa-apa yang kita inginkan itu adalah memang bukan dari nafsu, tapi memang dari hati nurani yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang datangnya dari Allah, pasti endingnya itu adalah hal yang bersifat kebaikan. Iya, begitu.
Misalnya pemuda begini, pemuda minta ke orang tuanya untuk dibelikan motor yang terbaru. Akhirnya karena maksa, orang tuanya dengan sangat terpaksa dibelikan itu motor. Setelah dibelikan motor, itu dia naik motor sembarangan, akhirnya tabrakan. Jatuhlah dia sampai koma misalnya. Nah, ini boleh jadi apa yang ia inginkan itu bukan dari hati nurani, tapi dari hawa nafsu. Karena hal-hal yang muncul dari hawa nafsu ini biasanya endingnya itu adalah keburukan. Makanya itu tadi, kalau bisa ketika kita menginginkan sesuatu, kita tanyakan ke hati nurani kita. Hati nurani kita menolak atau menerima. Kalau menolak, harus kita tinggalkan. Karena hati nurani itu jawabannya tepat gitu. Makanya kan Rasulullah bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Karena apa yang muncul dari hati nurani ini adalah hal-hal yang memang informasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang informasinya dari Allah, pasti itu adalah menunjukkan kebaikan. Kalau kebaikan berarti endingnya itu membahagiakan hidup kita. Ya. Qala ngendika sapa Abul Hasan, Syekh Abul Hasan Az-Zanjani, aslul ibadati utawi pokoke ibadah iku ala salasati arkanin ing atase telu pira-pira rukun. Siji rupane ruku al-aini wal qalbi wal lisani. Jadi pokoknya beribadah itu intinya ada 3 macam. Yang pertama itu adalah rukun ain. Rukun ain itu adalah hal-hal yang terkait dengan urusan mata. Kayak misalnya mata kita digunakan untuk mengaji, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Nah, itu berarti mata kita digunakan untuk beribadah. Mata kita untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Itu berarti mata kita digunakan untuk beribadah. Nah, kalau misalnya mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang justru akan mengakibatkan kita tertarik melakukan hal-hal yang dilarang ajaran agama, berarti mata kita telah melanggar ketentuan Allah. Nah, ini berbahaya. Itu yang terkait dengan mata. Wal qalbi, dan hal-hal yang terkait dengan hati. Kalau yang terkait dengan mata supaya tidak melihat, itu bisa saja. Misalnya matanya ditutupin, kan mudah. Tapi kalau hal yang terkait dengan hati, wah ini susah banget. Karena hati ini setiap saat hati terpancar kepada pikiran. Jadi antara hati dan pikiran itu selalu menyatu. Makanya hati kita ini, pikiran kita itu setiap saat itu bisa 60.000 loncatan. Ya kita di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Coba aja, pikirannya kemana-mana, ya kan? Yang ngaji di musola, ngaji di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Hatinya kadang iya, kadang ragu dan sebagainya, iya bolak-balik terus. Makanya ini yang bagaimana agar hati kita menjadi tetap yakin, perbanyaklah zikir kepada Allah. Ya Qawiyyu ya Matinu, ya Qawiyyu ya Matinu. Jadi Asmaul Husna ya Qawiyyu ya Matin itu adalah tujuannya adalah agar apa? Menguatkan hati kita, menambahkan keimanan kita. Ya Qawiyyu ya Matinu, ya Qawiyyu ya Matinu. Itu bikin jadi kuat. Kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sakit, lemah, ya sakit nih, banyak-banyaklah zikir Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyumu. Jadi nanti energi
dari ya hayyu ya qayyumu itu akan mempengaruhi dari dalam diri kita, mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, sehingga apa? Kita menjadi semakin kuat, semakin tangguh gitu loh. Jadi harus ingat, ketika kita sakit banyaklah baca ya hayyu ya qayyumu. Ya hayyu hai maha yang hidup. Ya qayyumu maha yang bisa menjadikan diri kita menjadi semakin kuat. Qayyum. Kalau kita dalam keadaan lemah secara ekonomi, banyaklah zikir ya Latifu ya Khabiru ya Rozaku ya Fatahu ya Alimu. Ya. Itu ya Latifu ya Khabiru ya Fatahu ya Rozaku ya Alimu. Itu jualan misalnya enggak ada yang beli, bacalah ya Latifu ya Khabiru ya Fatahu ya Rozaku ya Alimu. Iya, jadi nanti dengan sendirinya orang yang tadinya tidak mau beli, hatinya itu mau beli gitu loh. Wong sampeyan jualan enggak pernah zikir di ya. Zikirlah. Terus juga nanti rezekinya yang hasil dari jualan itu barokah. Kalau rezeki kita barokah, dapat sedikit itu awet. Ya awet. Iya. Tapi bakal rezekinya orang enggak barokah, dapatnya banyak. Begitu dapat banyak udah terkumpul, ada yang sakit, akhirnya apa? Untuk nebus obat habis, plus itu namanya rezekinya enggak barokah. Makanya gitu. Itu diinget-inget tuh. Kalau tadi lagi sakit baca Asmaul Husna apa? Ya Hayyu ya Qayyumu. Nanti menguatkan batiniah kita. Jadi seseorang sembuh dalam penyakit itu yang paling utama adalah keyakinan bahwa dirinya itu akan sembuh. Itu penting. Itu sudah 50% kesembuhannya di situ. Bagi orang yang misalnya sakit terus lemah, waduh, bisa mati ya. Wah, bahaya. Kalau punya pikiran seperti itu, langsung ditimpali dengan ya Hayyu ya Qayyum. Supaya apa? Pikiran-pikiran itunya hilang. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Orang jualan misalnya tadi, ternyata jangan-jangan jualan kita nggak habis nih. Nah, udah pikiran itu dihilangkan dengan ya Latifu ya Khabiru ya Fatahu ya Rozaku ya Alimu. Terus nggak hilang tuh pikirannya. Begitu pikiran keraguan tidak habisnya hilang, maka ujung-ujungnya ada yang borong, orang datang blok. Yang beri rezeki kan Allah. Allah itu kan gampang narik, beli di sini dia, mau tarik kabeh. Iya. Makanya kayak orang-orang ulama zaman dahulu hanya dengan menggunakan sorban itu bisa menarik rezeki itu. Ya karena banyak zikirnya. Banyak kita zikirnya itu jarang. Ya, jadi bacaannya ngambang. Bacaannya hanya di mulut, nggak sampai ke hati. Kalau para ulama begitu mengucapkan Allah, itu bukan hanya di mulut, tapi masuk di dalam pikiran dan hati dan keluar ke seluruh alam semesta. Lafaz kalimat Allahnya itu menguasai alam semesta. Karena lafaz kalimat Allah menguasai alam semesta yang keluar dari mulut seorang ulama, akhirnya apa? Alam semesta tunduk ke ulama itu. Ya kalau alam semesta itu tunduk, hal-hal yang terkait dengan urusan dunia itu hitungannya apa? Kan alam semesta. Iya, makanya ulama-ulama itu ya nggak ada yang miskin, nggak ada yang kekurangan makan. Karena alam semesta sudah tunduk gitu.
Nah itu, ya gitu ya. Makanya itu banyak zikir lah. Ya diam udahlah. Jadi target saya hari ini harus segini. Target aja. Beli aja itu yang harganya 12.000 itu yang tik 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 gitu. Dan enak. Tahu oh udah 1.000. Untuk ini aja, untuk keistiqomahan kita. Jadi kita, wah ini biasanya 5.000 baru 1.000 kan digencat gitu. Jadi karena memang zikir kita itu masih tergantung dengan hitungan kan. Beda nanti kalau zikir kita sudah masuk ke zikir yang khafi, zikir yang sudah tidak memperhiraukan hitungan lagi. Kadang-kadang orangnya tidur juga masih berzikir, itu namanya zikir khafi. Itu ada istilah-istilah zikir khafi itu. Wal lisani, terus ibadah lisan. Lah ibadah lisan itu gimana? Ya ketika kita sholat, baca-bacaan sholat yang jelas, jahar, yaitu ya namanya ibadah lisan. Zikir-zikir ibadah lisan. Ngajar ngaji ibadah lisan. Ngomong yang baik, ngajak kebaikan, ya itu juga ibadah lisan. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita itu adalah hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengeluarkan hal-hal yang buruk, maka ucapan kita akan ditangkap oleh alam semesta. Begitu sudah ditangkap oleh alam semesta, maka satu saat omongan buruk kita itu akan kembali ke dalam diri kita dulu. Jadilah akhirnya peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu dimulai dari ucapan dulu. Jadi dimulai itu dari ucapan. Makanya berucaplah yang baik. Ke anak jangan sampai meskipun marah ngomong-ngomong yang jelek, jangan. Karena nanti kebalik. Cobalah begini, sampean ada di gedung atau ada di tempat arah-arah, begitu ngucap hai, apa yang terdengar? Hai 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 hai. Artinya apa? Kita mengucapkan peristiwa buruk sekali, boleh jadi peristiwa 2, 3, 4 keburukan akan terjadi dalam kehidupan kita. Akibat apa? Akibat ucapan kita sendiri gitu loh. Meskipun nanti penyebabnya orang lain, itu hanya penyebab aja. Orang lain itu hanya penyebab lain yang memang kenyataan yang kita alami hidup di dunia ini ya akibat dari perbuatan kita sendiri gitu. Kan ada Al-Qur'annya. Ma asobaka min sayyi'atin, apa-apa yang terjadi keburukan di dalam kehidupan kita, famin nafsik, itu adalah akibat dari perbuatan diri kita. Akibat dari ucapan diri kita, pikiran kita, tindakan kita yang buruk, atau pikiran-pikiran kita yang buruk itu loh. Itu kalau sudah pikiran-pikiran kita yang buruk semakin tebal, akhirnya pikiran ini akan mengajak kita melakukan tindakan buruk. Maka ketika kita terbersit buruk, keburukan, langsung aja zikir la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim ya boleh, la ilaha illallah yang nggak apa-apa, tapi sing lebih enak astaghfirullahaladzim, untuk memberikan penyadaran bahwa pikiran kita dalam keadaan tidak baik. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu penting ya. Ya astagfirullah dalam hati juga nggak apa-apa. Jadi kalau astagfirullah itu jangan cuma di mulut, mulutnya mengucapkan astagfirullahaladzim, pikirannya kita akan benar-benar untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Hatinya meyakini itu harus kita jauhi, sehingga nanti akan menggerakkan tubuh kita meninggalkan hal-hal yang bersifat buruk. Itu kan orang-orang yang melakukan kejahatan, itu bukan seketika langsung melakukan, tidak. Tapi pertama kali yang terbesit itu dalam pikiran. Pikirannya itu,
langsung. Kemudian pikiran menginstruksikan kepada anggota badan. Jadi enggak langsung badan bergerak, enggak. Pertama pikiran. Makanya pikiran itu harus hati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pikiran kita. Iya, karena pikiran kita itu diciptakan oleh Allah untuk memberdayakan hidup kita, bukan malah untuk menghancurkan kehidupan kita. Pikiran kita itu sering menipu kita. Malam-malam jalan ada tambang, takut dikira ular, berarti ditipu oleh pikiran. Oh, jangan ketipu. Justru pikiran yang harus kita kendalikan. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita agar pikiran kita selalu berpikir hal-hal yang bersifat kebaikan. Itu boleh. Wal lisanu bisidqi, berkata benar, wa tasbihi, selalu tasbih, berzikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Jadi ayo terus kita berzikir. Karena lama-lama kalau kita berzikir secara lisan, lama-lama itu akan masuk ke dalam pikiran dan hati. Lama-lama akhirnya meskipun tidur kita masih berzikir itu loh. Nanti akhirnya seluruh tubuh kita selalu berzikir tanpa kita instruksikan. Loh, kalau tubuh kita sudah berzikir, sudah mati pun tubuhnya itu akan berzikir. Kalau orang sudah meninggal tapi tubuhnya masih berzikir, maka tubuh yang berzikir ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Makanya kayak Sunan Gunung Jati, meskipun fisiknya sudah meninggal kan, tapi karena tubuh fisiknya Sunan Gunung Jati itu masih berzikir, sehingga Sunan Gunung Jati itu bisa memberikan makan setiap hari berapa ribu orang itu. Kan sudah meninggal Sunan Gunung Jati, tapi kan masih banyak orang yang diberi makan, jualan di pinggir makam Sunan Gunung Jati, orang-orang pada datang ke situ, kan sama saja memberi makan kepada orang yang hidup. Itu kenapa? Karena tubuh yang sudah berpisah dengan ruhnya itu masih berzikir. Sampean juga bisa, yang penting latihan itu berzikir. Apalagi untuk anak cucunya itu loh. Untuk orang lain aja dikasih makan, apalagi anak cucunya. Sampai tujuh keturunan tidak akan mungkin keturunannya itu miskin. Tidak akan mungkin kalau kita sudah gemar zikir itu gitu. Tapi ya jangan niat zikir karena untuk cari kekayaan. Jangan. Nanti itu dengan sendirinya, enggak niat pun dengan sendirinya itu akan tersedot. Enggak ada ulama miskin, enggak ada. Pasti hidupnya tercukupi itu. Kenapa? Karena dia senang zikir. Hukia dan ceritakan anna Abdullahi, setuhune Abdullah, nama orang ini Abdullah, wa Ahmad bin Harbin dan Ahmad bin Harbin iku hadoro teka sapa wong loro ne maudian ing dalem satu panggonan fakoto amang kenuli mutus sapa Ahmad bin Harbin, Ahmad bin Hambir qita'atan ing potongan min hasisil ardi ing sijira selencer min hasisil ardi saking rumpute bumi. Faqala maka ngucap lahu maring Ahmad sapa Abdullah, Kiai Abdullah, hasola hasil alaika ing asal sira apa khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Sepertunggal saholat jare ketika Kiai Abdullah jalan-jalan dengan Pak Ahmad bin Harbin. Kemudian Pak Ahmad itu di satu tempat itu mencabut rumput
mencabut rumput. Jadi anggur-angguran bae. Ana rumput dicabut. Ngangguran deh. Melakukan hal yang tidak bermanfaat. Lah, kemudian Kiai Abdullahnya itu langsung menegur, "Hai Ahmad bin Harb, kamu telah melakukan tiga perkara. Satu apa? Saholta qalbaka biha." Saholta ketunggul sira qalbaka ing ati sira biha kelawan hasisul ar qad qit'ah antasbihin saking maca tasbih maulaka ing gustinya panjenengan. Hiji, gara-gara fokus nyabut rumput Ahmad bin Hanbal ini lupa zikir kepada Allah. Kenapa? Karena ia fokus untuk nyabut rumput. Padahal nyabut rumput kan beli sengaja dan memang nggak ada kepentingannya gitu loh. Artinya jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu loh. Lakukanlah sesuatu yang ada manfaatnya. Biar hidupnya penuh manfaat gitu loh. Satu, dia akibat dari nyabut rumput melalaikan hatinya dari bertasbih kepada Allah. Dua, wa awwadat nafsaka al istihola bi ghairi dzikrillahi. Wa awwadat dan bali apa nafsu sira al istihola ing ketunggul bi ghairi dzikrillahi kelawan tanpa zikir maring Allah. Sama saja ketika kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu mengembalikan nafsu kita untuk melupakan zikir kepada Allah. Jadi hati-hati, jangan sembarang melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu yang ada niatnya lah. Niat misalnya kerja bakti di musola kan niatnya langsung ada jelas. Iya. Misalnya jalan-jalan di jalan raya ternyata ada sesuatu yang nggak bagus diambil dibuang, niatnya apa? Menyelamatkan orang lain. Jadi harus niat-niat yang seperti itu supaya jangan melupakan, memalingkan hatinya, memalingkan hati kita ke selain Allah gitu. Wa ja'alta dzalika tariqan yaqtadi bika fihi. Wa ja'alta dadiaken sira dzalika min mongkon-mongkono qit'atan min hasisil ard tariqan ing sijine jalan yaqtadi kang narik apa tariq bika kelawan sira fihi ing dalem ing narik sapa wong bika kelawan sira fihi ing dalem zalik. Yaqtadi kang narik apa tariq bika kelawan sira fihi ing dalem zalik. Ketiga, akibat dari melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat sama saja membuat satu jalan yang jalan itu tidak berada di jalan Allah dulu, berpaling dari jalan Allah. Waman tahu antasbihi rabbihi, dan memalingkan kita untuk tasbih kepada Allah. Walzamta nafsaka hujjatallahi azza wa jalla yaumil qiyamah. Dan sesuatu yang kita lakukan tanpa ada tujuan yang bermanfaat, istilahnya melakukan dengan sia-sia, itu akan menjadikan satu ketetapan nafsu kita selalu menuntut terhadap hujjatullah. Wa anisari qala ra'aitu ma'al wa anisari yang saking Syekh Sari rahimahullah ngendika sapa Syekh Sari ra'aitu ningali isun ma'al jaryani sertane Kiai Jaryan sawikon ing tempu ing sawikon ing tepung yastafu kang amrih manfaat sapa si Jaryan al Jaryan minhu saking sawik
Fakultu maka ngucap ingsun limadza lima kerana apa? Limadza kerana apa la takul ora mangan sira aman ing panganan huwerohu ing liyane sawik tepung. Ola ngendika sapa Al-Jaryan ini setune ingsun iku asibtu ngitung isun ma ing barang bainal maj'i ing elem antarane ngunyah wal istifafilan apa namanya berbalik istifaf ngunyah bolak-balik ngunyah kan isina ing 90 apane tasbihatan tasbihe fama makhuttu maka ora lewat insun maka orang ngunyah isun al khubza ing roti mundu arba'ina sanatan awit 40 tahun. Jadi satu ketika itu Syekh Sari berjalan dengan Kiai Jaryan. Kiai Jaryan itu seorang kiai yang setiap harinya itu makannya itu makanan dari tepung. Kalau makanan dari tepung kan kinyal-kinyal. Ketika ditanya kenapa ente itu makannya makanan yang berasal dari tepung, karena untuk menghaluskan itu dibutuhkan ngunyahnya itu banyak kunyahan, dan setiap kunyahan itu dia berzikir kepada Allah. Makanya dia senang. Jadi satu pulukan itu berzikirnya itu sampai 90 zikir coba. Oh kita apa? Makannya paling berapa kunyahan ditelan itu kan ya. Jangan kalau bisa ya itu kasihan perut kita. Jadi kalau ngunyah itu ya agak lama sedikit lah. Supaya apa? Supaya agak lembut. Ketika makanan kita lembut, berarti kita mempermudah pencernaan kita untuk menggiling, memproduksi. Kalau misalnya masih keras kita makan, kasihan alat kasihan usus besar kita kasihan. Itu jadi akhirnya nanti ususnya capek. Kalau ususnya sudah capek, itu nanti kadang-kadang menipis. Kalau sudah menipis, muncullah penyakit liver, usus buntu, terus mana apa? Tipes. Itu. Makanya kan kalau orang tipes kan makannya kan harus bubur kan. Itu bubur itu maksudnya udah lembut. Makanya kalau bisa ngunyahnya yang banyak. Jangan makan sate tek langsung ditelan ya. Enggak dikunyah nih. Waduh, karena rebutan sih. Waduh, rebutan sama temennya cek. Itu kasihan perutnya itu. Iya, jangan dikunyahlah. Itu ajaran Rasul itu. Jadi semakin banyak ngunyah semakin sehat. Apalagi ketika ngunyah makanan sambil berzikir, Allah ya Allah ya Allah itu. Ya, enak zikir kan gampang, siapa saja kan bisa. Enggak bisa mengucapkannya dalam hati kan begitu. Jam 9 sudah tak? Masih jam 9. Wa kana lan ana sapa Suhailun ni Abdillah yai Subhail bin Kisahal bin Abdillah iku yakulu dahar sapa Kisahal fi kulli 15 ing dalam saben-saben 15 dina apane 15 apane yauman dinane marotan ing seambalan. Oh, jadi Kisahal iku karena senangnya zikir maring Gusti Allah. Sehingga apa? Sehingga pencernaannya itu lupa butuh makanan. Itu kan kita kan kalau lapar itu kan karena pencernaannya butuh makanan. Tapi kisah hal ini karena pengaruh dari zikirnya yang begitu luar biasa sehingga zikirnya itu mengenyangkan. Karena mengenyangkan akhirnya usus besarnya atau pencernaannya itu tidak butuh makanan gitu loh. Jadi makannya itu setiap 15 hari sekali coba. Keren ya orang-orang. Ya kalau makannya itu enggak jarang ya otomatis ibadahnya ya semangat kan. Biasanya kan kalau kita habis makan kan pengennya tidur loh. Nah itu. Sebenarnya enggak. Jadi ada itu amalan yang supaya
tidurnya itu tidak terlalu banyak, ada itu. Siapa yang pengen amalan nanti tidurnya tidak terlalu banyak, nanti saya kasih ada. Nanti nggak ngantuk. Iya. Makanya kayak kiai di Brebes itu mengamalkan amalan yang tidak tidur. Itu sampai tidak tidur itu 3 tahun, bayang nambah. Tapi matanya biasa saja. Kenapa? Karena dibantu oleh khodam dari amalan zikirnya itu. Jadi setiap zikir itu kan ada waridnya. Karena waridnya itu yang membantu mata sehingga matanya kuat terus melek. Tuh. Itu ada zikir-zikirnya itu. Iya, kalau yang pengen enggak pernah tidur itu kasih nanti. Iya. Fa idza dakhala maka ing dalem nalikane manjing sapa Syekh Sahal Ramadana ing bulan Ramadan lam yakul maka orang dahar sapa si Syekh Sahal fihi ing dalem sa Ramadan illa aklatan angin ing semakanan wahidatan kang siji. Bahkan bulan puasa itu cuma sahur ping siji sebulan coba. Luar biasa beliau. Wa yasirul andadi sapa sesal dadi iku fi ba'dil awqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu anit ta'am sing makanan sab'ina ing 70 apane yauman dinane. Seuwise malas dina ora mangan, kemudian bulan puasa sebulan, kemudian bulan berikutnya sampai 70 hari. Wa kana lan ana sapa Syekh Sahal idza akala ing dalem nalikane dahar sapa Syekh Sahal dhaufa maka lemah. Jadi begitu makan langsung lemah. Ya berarti memang sudah zikirnya sudah menjadi energi. Karena kita makan sebenarnya kan ketika kita makan kita kan butuh energi kan. Jadi makanan yang kita konsumsi nanti akhirnya diproses oleh pencernaan kita, setelah diproses berubah menjadi energi, itu kan? Jadi intinya kan kita tidak butuh makanan, tapi butuh energi untuk hidup. Lah orang-orang yang sudah ketika berzikir, zikirnya itu sudah memunculkan energi, makanya sudah tidak butuh makan lagi. Makanya kayak Sunan Kalijaga tirakat 2 tahun di depan sungai yang kuat gak makan. Kenapa? Karena zikirnya itu sudah memberikan energi. Jadi perut kita sudah tidak butuh makanan lagi. Perutnya itu enak kan? Kalau bisa dikira gitu enak kan? Makanya kok satu saat kita bikin halaqah zikir lah, ribat-ribat itu. Bikinnya nanti di laut saja di sana di dekat Tanggen. Biar hidupnya lebih semangat itu. Ya nanti suatu saat lah. Wa idza ja'alan ing dalam nalikane kempong ku luweh sapa Sahal qawiya maka kuat, bakal luweh semakin kuat, semakin hebat. Kenapa? Karena dia pun zikirnya semakin mantap, semakin menambah energi dalam tubuhnya. Karena memang setiap segala sesuatu itu asalnya adalah energi. Semua sesuatu itu energi. Ya energi kehidupan itu. Wajah walulan nanggani sapa Abu Hamad, Syekh Abu Hamad Al-Aswada fil masjid ing dalam masjid Al-Harama ing badal Masjidil Haram salasina ing 30 apane sanan taune wa maro alan ningali sapa Syekh Abu Hamad annahu ing setune Syekh Sahal iku akala dahar wasari balan ngombe walayah lulan ora sepi sapa Syekh Sahal saatan ing saat min dzikrillah saking zikir maring Gusti Allah. Jadi pada satu ketika Syekh Abu Hamad itu duduk wirid bareng sama Syekh Sahal sampai berbulan-bulan itu enggak makan tuh. Ya kalau secara ilmiahnya yaitu tadi
Kita butuh makan kan karena kita butuh energi. Makanan yang kita makan itu kan nanti akan dikonversi oleh tubuh kita menjadi energi sehingga kita menjadi kuat. Ya kan begitu. Lah ketika zikir kita itu sudah memunculkan energi yang masuk dalam tubuh kita, ya secara otomatis, secara ilmiah kita tidak butuh makan lagi gitu loh. Makanya banyak orang-orang dulu itu nggak makan setahun, sebulan, kuat, nggak mati, enggak. Kenapa? Karena dia sudah tanpa memasukkan energi dalam tubuhnya tidak melalui makanan, tapi melalui zikir gitu. Oh, nantilah di satu saat zikir yang kayak gitu. Biar orang bisa makan ya, wah enak nih, nggak bisa. Enak ini. Orang itu kan gara-gara makan itu bisa membunuh orang, ya kan? Gara-gara makan berantem dengan saudara, gara-gara makan saling pukul, gara-gara makan akhirnya dipenjara, ya kan? Dan sebagainya itu kan. Ya, itu. Berarti kan ada solusi yang terbaik, zikir itu. Itu dulu ya. Oke dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati labadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi